व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एनुअल सैक्शन पहुंच चुके हैं। उस विच आपां गलबात करांगे साडे बहुत ही प्यारे व्यूअर भी ने और नज़म भी लिखते हैं, सो शायर भी ने। और शेरबाज सिंह जी ढिल्लों जिन्हां दी आपां अंग्रेजी दी नज़म आपां अक्सर ही शेयर करते हैं तुहाडे नाल। सो अज भी शेयर करन जा रहे हैं जिहड़ी उन्होंने इंग्लिश विच लिखी है और इंग्लिश दे शायर ने। सो उन्हां दी नज़म दा नाम है उठो उठो गुरु गोबिंद सिंह जी दे बच्चेओ गुलामी दे संगल तोड़ो। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करांगे और नाल जिहड़े तुहाडे मैसेज ने वो भी इंटरटेन करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो असी माफ़ी चाहते हैं कि भी जोड़ा साडा एक इंटरस्टिंग फीचर जिसनों साडे व्यूअर्स भी पसंद करते हैं और मैं खुद भी उन्होंने इंजॉय करदा वो साडा जोड़ा टैलेंट है वो अंग्रेज़ी शायरी होए पंजाबी शायरी होए उसनों असी थां दिंदे हैं। पिछले कुछ समय तो कुछ थोड़ी जी इररेगुलर रूटीन सी इस करके ये भी सैगमेंट सफ़र किया। हालांकि कल असी भाई संतोख सिंह भाऊ जी उन्हों की नज़म जी है शेयर की सी जिन्होंने साडे व्यूअर्स वालों बहुत सराहाया गया। अच्छा। और इसी तरह सर शेरबाज सिंह ढिल्लों जिन्हों दे दियां नज़मां बहुत उच्च पाए दियां होंदियां ने। यही नहीं कि एक पोइट्री दे मीटर दे हिसाब नाल लेकिन सिक्खी स्पिरिट कौमी अणख गैरत और मौजूदा दौर की हकीकत नूं समझदे हैं सिख इतिहास दे विच सिक्खी मोटिवेशन नूं आप सामने रख के और डिफाइंस भी और होप भी। देखो हर किस्म की जिवें असीं अड अड मनुख दे मूड हुंदे ने उन्हां चों ही रंग बनते हैं। हुण जे कि श्रृंगार रस है वीर रस है जां काव रस है इसी तरह कविता दे विच भी कोई गमगीनी है। तुसीं जिन्नी मर्जी चंगी स्पिरिट च होवो जे तुसीं उस किस्म का ही देखण लग जाओ वैराग जिन्हों कहते हैं रुदन है जी और उहदे चों ही तुसीं उस चले जाते हो। इसी तरह जे असीं जे छेवें पातशाह ने ढाडी परंपरा नूं नवाजिया वडियाया गुरमत जां सिख सिद्धांत दे नाल जोड़िया क्योंकि ढाडी वारां जिहड़ियां ने वो वीर रस पैदा करदियां। जदों तुहानूं योधियां दियां तुसीं कथावां कहानियां उन्हां नूं पोइट्री फॉर्म च ढाड सारंगी दे नाल तुसीं उन्हां नूं गायन करदे हो। इसे तरह मालवे दे विच कविशरी दा एक उहदे च कोई साज दी लोड़ नहीं हुंदी उहदे च भी तुसीं जिहड़ा वो सारे नूं करदे हो। सो असीं ये समझते हैं कि बई ये साडे लई फखर वाली गल है कि सर शेरबाज सिंह ढिल्लों वर्गे गिफ्टिड जिहड़े पोइट ने वो साडे नाल जुड़े हुए ने। उन्हां दी ये नज़म सानू ताज़ा ही आई है। इस तो इलावा एक उन्हां दी पुरानी नज़म भी मेरे सामने है पर ये मैनू लगा भी टाइम फ्रेम च भी फिट हुंदी है। और जो दिन हुण असीं दसंबर दे महीने च आ गए इस महीने दे विच ही जदों असीं सरसा दा कंढा चमकौर दी कहानी साका सरहंद और उस सारे चों जिहदे च 10वें पातशाह दा सरबंस 4 उन्हां दे सपुत्तर साहिबजादे वो कुर्बान हुंदे ने ते असीं भी उस चों ही फखर लैंदे हैं भी असीं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे पुत्तर धी हैं। सो उन्हां दी अज दी नज़म जिहदे च उन्होंने कहा कि सन्स ऑफ द एटरनल फ्लेम। एटरनल हुंदा है जिहड़ा कदे ना बुझण वाला। हुण जिहड़ी बाकी लो है रोशनी है उसकी एक उम्र है जे तुसी दीवा बालिया जिन्नी देर उहदे च तेल है पर एक वो लो है वो अपने आप च रब है। रब ही एक ऐसी ताकत है जिहड़ी कदे भी ख़त्म नहीं होने वाली वो अनादि है। उस दी जिहड़ी एटरनल है जदों असीं ईवन ये भी कहते हैं जिवें शब्द है असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं बहुत वारी बहुते लिविंग गुरु कहते हैं। मेरा यह होंदा भी लिविंग एंड एटरनल कह दो तो बेहतर है क्योंकि शब्द गुरु है शब्द कदे मरदा नहीं और इसलिए अनंत तक है जदों तक आद और तो जिहदी शुरुआत हुंदी है उसका कोई अंत तो है नहीं। सो ये उन्होंने जदों इस नज़म नूं सन्स ऑफ द एटरनल फ्लेम कि असीं उस ज्योति दे जिहड़ी एटरनल है हमेशा रहन वाली है उस दे उहदी औलाद है। बिल्कुल We are the sons of Guru Gobind Singh, born to shatter chains and let freedom ring. Not for oppressors nor culprits we stand, but for love,
peace and a liberated land। ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਨ ਟੂ ਸ਼ੈਟਰ ਚੇਨਸ ਐਂਡ ਲੈਟ ਫਰੀडम ਰਿੰਗ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਾਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ, ਅਮਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ हैं, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ हैं। ਅੱਛਾ। We are the sons of Guru Gobind Singh, born to shatter chains and let freedom ring. Not for oppressors nor culprits we stand, but for love, peace and a liberated land. Freedom, the seed from which virtues sprout. Without it, humanity lives in doubt. For a caged soul cannot give or share, and a captive heart knows only despair। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਬਿਆਨੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀडम ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਜ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੁੰਗਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਗਰਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀडम, the seed from which virtues sprout. Without it humanity lives in doubt। ਜੇ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਔਰ ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਡੈਸਪੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਿਲਗੀਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੀडम ਦਾ ਸੀਡ ਫਰਮ ਵਿਚ ਵਰਚੂਜ਼ ਸਪਰਾਊਟ। ਵਿਦਾਊਟ ਇਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਡਾਊਟ। ਫॉर ए caged soul cannot give or share, and a captive heart knows only despair। Look around, some wear your face, but their loyalty lies in the enemy's embrace। Beware their traps, their honeyed lies, for betrayal hides in familiar guise। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਬੜੇ ਸਰੂਪ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਗਲਗੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਲੀ ਟੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲਕੀ ਟੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਇਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਗਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਟਰੇਅਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ, ਸਮ ਵੇਅਰ ਯੋਰ ਫੇਸ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਲਾਇਲਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਐਨਮੀਜ਼ ਐਮਬਰੇਸ। ਬਿਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਟ੍ਰੈਪਸ, ਦੇਅਰ ਹਨੀਡ ਲਾਈਜ਼, for betrayal hides in familiar guise। A table is laid with sweet and sour, bitter dishes served to test your power। Do not feast on words of deceit, let wisdom guide the path at your feet। ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲਕੀ ਟੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। बात ऐसी कीजिए हर बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਲੇਡ ਵਿਦ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਸਾਵਰ, ਬਿਟਰ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਸਰਵ ਟੂ ਟੈਸਟ ਯੋਰ ਪਾਵਰ। ਡੂ ਨਾਟ ਫੀਸਟ ਔਨ ਵਰਡਸ ਆਫ ਡਿਸੀਟ,
ਲੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਗਾਈਡ ਦਾ ਪਾਥ ਐਟ ਯੋਰ ਫੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਗਰ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਸਟੈਂਡ ਫਰਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਾਵਰਿੰਗ ਓਕ, let courage be your unbroken yoke. Through storms may rage and winds may roar, your faith shall anchor you to the core. ਵਾਹ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਓਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਓਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੈਨੀਅਨ ਓਕ ਬੋੜ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਸਟੈਂਡ ਫਰਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਾਵਰਿੰਗ ਓਕ, ਲੈਟ ਕਰੇਜ ਬੀ ਯੋਰ ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਯੋਕ। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਕ ਹੈ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਪਵਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ। ਯੋਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਫਰਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਾਵਰਿੰਗ ਓਕ, ਲੈਟ ਕਰੇਜ ਬੀ ਯੋਰ ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਯੋਕ। Thou storms may rage and winds may roar, your faith shall anchor you to the core। ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਟਾਈਫੂਨ, ਸਟਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਐਂਕਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਡਾਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੂਫਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ, lions are not led by sheep, a legacy strong one we must keep. Our Guru's voice echoes in our veins to break injustice and shatter chains। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਪ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭੇਡੂ ਇਹ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ? ਲਾਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਲਾਇਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲੈਡ ਬਾਈ ਸ਼ੀਪ, ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਨ ਵੀ ਮਸਟ ਕੀਪ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਟਰ ਚੇਨਸ, ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣਾ, ਲੜਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ, lions are not led by sheep, a legacy strong one we must keep. Our Guru's voice echoes in our veins to break injustice and shatter chains. Craft your strategies, sharpen your mind. In love for humanity, let strength be aligned. For success is not a stroke of fate, but the reward for standing tall in it। ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਾਫਟ ਫॉर ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਸ਼ਾਰਪਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਜਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰੋ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਛੱਡੋ। ਕ੍ਰਾਫਟ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਸ਼ਾਰਪਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਇਨ ਲਵ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲੈਟ ਸਟਰੈਂਥ ਬੀ ਅਲਾਈਨਡ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਫਟ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਸ਼ਾਰਪਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਇਨ ਲਵ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲੈਟ ਸਟਰੈਂਥ ਬੀ ਅਲਾਈਨਡ। ਫॉर ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਫੇਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਲਮ ਸਾਬਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਮਿਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ ਸਨਸ ਆਫ ਦਾ ਐਟਰਨਲ ਫਲੇਮ, ਕੈਰੀ ਫੋਰਥ ਦਾ ਅਨਯੀਲਡਿੰਗ ਨੇਮ, ਫॉर ਪੀਸ, ਫॉर ਫਰੀडम, ਫॉर ਹਾਰਟਸ ਦੈਟ ਸਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਸਨਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਰਾਈਜ਼ ਸਨਸ ਆਫ ਦਾ ਐਟਰਨਲ ਫਲੇਮ, ਉਹ ਨਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੋਂ ਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸ ਮੌਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਰਾਈਜ਼ ਸਨਸ ਆਫ ਐਟਰਨਲ ਫਲੇਮ ਕੈਰੀ ਫੋਰਥ ਦਾ ਅਨਯੀਲਡਿੰਗ ਨੇਮ, ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਜੀ। ਫॉर ਪੀਸ, ਫॉर ਫਰੀडम, ਫॉर ਹਾਰਟਸ ਦੈਟ ਸਿੰਗ, ਅਮਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੜਪ 'ਚ ਨੇ ਇਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਸਨਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਟਰਨਲ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਨਾਏ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰਾ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਚੰਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ should stop reacting to this Khalistan issue. Punjab is completely peaceful and normal. Amritpal Singh won due to collapse of Akali Dal. ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੌਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, I have been coming late from work, so I have been watching late, but I always make sure I watch your show. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਾਂਗੇ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਹੱਲ ਰਲ ਕੇ SFJ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਨਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ੋ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀਨੀਅਸ ਪਰਸਨ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਐਚਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਸਟੈਂਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਕੌਰਸ਼ਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠਾਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੌਕਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਇਟ ਫਰੋਮ ਅ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ who follows a peaceful and beneficial for the whole nature and world society and abiding to Guru Sahib and others best world people Sikhs are being suppressed जी। और इसी तरह प्रभ कौर जी भी और इसी तरह हेनरी हाँ जी प्रभ कौर जी भी और इसी तरह मनजीत सिंह मठारू जी कहते खालिस्तान would be the best society county on the earth globe और फिर उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद किया और फिर इस तरह किहड़े हैगे ने predator कहते हैं कि actually Islam is hide from the British time under the curtain of Hindus shade both are same in fertility rate और सुलिंदर सिंह जी भी फतेह और इस तरह रविंदर सिंह जी भी फतेह और कहते खालसा ये कहते हैं कि खालसा जिंदाबाद राज करेगा खालसा खालसा रूल ऑलवेज फॉर ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस पीस और फिर कहते हैं एक्चुअली पार्टीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा ऑफ इंडिया वाज फॉल्ट ऑफ ब्रिटिश वाई दे ड्रॉ मिड लाइन इन कश्मीर एंड बिटवीन पंजाब। फिर गुरजीत सिंह जी भी कहते आज़ादी हाल है खालसा जिंदाबाद सिंह गरचा जी भी और इस तरह फिर उन्होंने मैसेज है प्रीडर दा कहने कि सिख कौम फेसेस डिफरेंट ईवल टैक्टिक इन पंजाब टेंपल रन लाइक कह रहे हैं कि भाई ये बहुत कुछ जो ਅੱਜ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਫਲੈਗਸ ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਫਲੈਗਸ ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅਬਵ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਨੇ ਲਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯਾਕੂਬ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਜੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvrefor.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਲਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।